بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر اظہار احمد گلزار، اور پروگرام ہے تاریخ کے جھروکوں میں۔ میرا ساتھ دے رہے ہیں میرے معاون پروڈیوسر ناصر راجپوت، اور ہم اپنے اس پروگرام میں ان تاریخی مقامات کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں جو تاریخ سے اپنا ایک مضبوط تعلق رکھتی ہیں، اور ایسے ہی آج ایک تعلیمی ادارے کی ہم بات کریں گے، اس کا تعارف پیش کریں گے۔ سامعین، 1885 کے دور میں ساندل بار کا علاقہ جنگ میں شامل تھا، اور اس حوالے سے ساندل بار میں جنگ شہر کو بڑا شہر سمجھا جاتا تھا۔ ساندل بار کے مشرقی علاقے کا واحد مقام پکی ماڑی دریائے چناب سے تقریباً 21 کلومیٹر دور ہے۔ یہاں حضرت بابا نور شاہ ولی کا دربار ہے۔ دور دراز کے علاقوں سے لوگ یہاں آتے ہیں اور اپنی مرادیں مانگتے ہیں۔ سر جیمز کے نام پر بنائے جانے والے قصبہ 1896 میں مارز وجود میں آیا۔ اس قصبہ کو پوئم ینگ سی آئی ای نے 1 مربع فٹ میں ڈیزائن کیا، 8 بازار تعمیر کیے اور ایک شاندار گھنٹہ گھر بنایا۔ تقریباً 110 ایکڑ 4 مربع فٹ کے پھیلاؤ میں جنوب مشرق اور شمال مشرق کی جانب 8 بازار اور ایک چوک ترتیب دیا، اور یہی اس وقت پاکستان کا مانچسٹر کہلاتا ہے، صنعتوں کا شہر کہلاتا ہے۔ اور اس شہر میں لائل پور جو ہے، اس شہر میں موجود ایک ایسا تعلیمی ادارہ، یہاں سے بہت سارے تشنگان علم فیض یاب ہوئے، اور اس ادارے کا نام بلند کیا۔ میری مراد ہے گورنمنٹ کالج لائل پور سے۔ گورنمنٹ کالج لائل پور تاریخ کے آئینے میں، جس کو گورنمنٹ کالج دھوبی گھاٹ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ محلہ دھوبی گھاٹ سے منسلک ہے۔ سامعین، گورنمنٹ کالج لائل پور کا آغاز مقامی گورنمنٹ کالج برائے خواتین کی عمارت میں 1857 میں میونسپل مڈل اسکول کی حیثیت میں ہوا۔ ستمبر 1905 میں اس کا درجہ ہائی اسکول تک بڑھا دیا گیا، اور اسے صوبائی حکومت نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ جون 1925 میں یہ ادارہ موجودہ عمارت میں منتقل ہوا۔ مئی 1924 میں اسے انٹرمیڈیٹ اور اکتوبر 1933 میں ڈگری کالج کا درجہ دے دیا گیا۔ 1963 میں اس درسگاہ میں ایم اے اردو، انگریزی اور ریاضی کی کلاسز کا اجرا ہوا۔ برصغیر پاک و ہند میں یہ تعلیمی ادارہ اپنی نوعیت کا واحد ادارہ ہے جو مڈل اسکول سے ایم اے کے درجہ تک پہنچا۔ اس ادارہ کا آغاز اس شہر کے ایک باسی لالا جوالا داس کے ہاتھوں 1857 میں ملکہ وکٹوریہ کی ڈائمنڈ جوبلی کے موقع پر ہوا۔ ستمبر 1905 تک یہاں مڈل کلاس تک درس و تدریس ہوتی رہی، تاہم 1905 ہی میں مسٹر بیل، جو اس وقت محکمہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر تھے، انہوں نے اس سکول کو ہائی اسکول میں تبدیل کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ 1907 میں اس ہائی اسکول کے طلبہ پہلی مرتبہ میٹرک کے امتحان میں شامل ہوئے۔ اس وقت یہ اسکول طالبات کے ہائی اسکول والی عمارت میں ہوا کرتا تھا۔ چودھری فتح دین، جو ملتان کے انسپیکٹر اسکول کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے تھے، اس ہائی اسکول کے پہلے ہیڈ ماسٹر تھے۔ پرانے ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اسکول میں 1915 تک کوئی اہم واقعہ رونما نہیں ہوا۔ 14 جون 1915 کو ہائی اسکول اپنی موجودہ ای
शक्ल इमारत में मुंतकिल कर दिया गया। नई इमारत की रस्म इफ्तिताह बड़े शानदार तरीके से मुनक्किद हुई। शहर के मुमताज लोगों बशमूला सरकारी ओहदेदारान ने इस तकरीब में खुसूसी शिरकत की। हेडमास्टर साहब ने अपनी रिपोर्ट उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर AJW किचन ने रस्म इफ्तिताह अदा किया। लाला हरकश दास MA जो गवर्नमेंट हाई स्कूल के कई सालों तक हेडमास्टर रहे, उन्होंने कॉलेज में खेल के मैदान तैयार कराए और फूल पौधे लगाए जो उनकी दूरंदेशी और उनके ज़ौक़ का पता देते हैं। उनके दौर में स्कूल ने खूब तरक्की की। 1924 के अवाइल में जब लाला हुक्म चंद हेडमास्टर थे, कॉलेज हॉल में जलसा तकसीम अनामात मुनक्किद किया गया। उस वक्त के डायरेक्टर तलकात आमा पंजाब सर जॉर्ज एंडरसन ने इस जलसे की सदारत की थी। लाला हुक्म चंद ने अपने स्पासनामे में बताया, जो झैल में कुछ इस तरह है कि स्कूल में तलबा की तादाद 318 थी, जो किसी लिहाज से भी हौसला शिकन नहीं थी, क्योंकि शहर में 6 और भी इदारे काम कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि शहर में अफवाह है कि इस स्कूल को जल्द ही इंटरमीडिएट का दर्जा दिया जाएगा। सर जॉर्ज ने अपने सदारती खुतबा में मजीद कहा कि जल्द ही स्कूल यानी मई 1924 से इंटरमीडिएट कॉलेज में तब्दील कर दिया जाएगा। मार्च के इख्तिताम तक ये अहकाम मसूल हुए कि स्कूल में मिडिल क्लासेस के दाखिले न किए जाएं और मिडिल दर्जों के मौजूदा तलबा को जरूरी सर्टिफिकेट देकर स्कूल से फारिग कर दिया जाए। इस तरह 1 मई 1924 से ये स्कूल इंटरमीडिएट कॉलेज बन गया। राणा अब्दुल हमीद खां इसके पहले प्रिंसिपल रहे। जून 1924 में इस कॉलेज के साथ JAV क्लास भी शुरू कर दी गई। सितंबर 1924 में कॉलेज का चार्ज प्रिंसिपल आर्मस्ट्रांग की तहवील में आ गया और ये नौखेज अदारा एक अहम हैसियत हासिल कर गया। कई तब्दीलियां भी हुई। जनवरी 1925 तक साइंस लेबॉर्ट्रियां जो कॉलेज बिल्डिंग में कुछ मामूली तब्दीलियां करने के बाद तैयार की गईं, उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया। खेलों की जरूरियात के पेश नजर सड़क के दूसरी तरफ कॉलेज के मगरब में सड़क के पार मोहल्ला गुरु नानकपुरा से मुल्हिका जमीन की तरफ 19 एकड़ रकबा का एक अजाफी प्लाट हासिल किया गया, जो म्यूनिसिपल कमेटी लायलपुर की मलकियत था। उसके बदले में कॉलेज ने शमाल की जानब नशेबी किता अराजी से दस्तबरदारी इख्तियार की, जो कॉलेज के दाएं तरफ सड़क क्रॉस करके वो जगह जो धोबी घाट मैदान इकबाल पार्क पर जो कि मगरबी गोशा में वाक़ है, यहाँ पर किसी वक्त गवर्नमेंट मुस्लिम गर्ल्स हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूल वाक़ थे। यहाँ अब यूनिवर्सिटी का इंटरसेक्शन बना दिया गया है। हुकूमत को मुबलग 1400 रुपए जायद देना पड़े। जून 1926 में न्यू हॉस्टल तैयार हुआ, जिसकी लागत 14,000 रुपए थी। जून 1926 में कॉलेज में पोस्ट मीटर क्लरिकल और कमर्शियल क्लासेस भी शुरू हो गईं। 1928 में मौजूदा इमारत में 2 और कमरों का इजाफा हुआ। सितंबर 1932 में 984 रुपए की लागत से साइकिल स्टैंड शेड की तामीर हुई। 1929 में म्यूनिसिपल कमेटी लायलपुर ने एक करारदाद के जरिए हुकूमत से इंटरमीडिएट कॉलेज का दर्जा डिग्री कॉलेज तक बढ़ाने का मुतालबा किया। इसके बदले कमेटी ने अपने MB स्कूल को हाई स्कूल में बदलने का वादा भी किया। दिसंबर 1931 में इस करारदाद पर दोबारा गौर खौज हुआ। जनवरी 1932 में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने भी हुकूमत पर जोर दिया कि वो डिग्री कॉलेज के क्याम का जल्द ऐलान करे। प्रिंसिपल साहब ने इस मसला पर जलसा तकसीम इनामात के मौका पर बहस की। किला गिफ्ट फंड के ट्रस्टियों ने वादा किया कि वो फंड से डिग्री कॉलेज के क्याम पर अखराजात की मुख्तलिफ मदों में 5,000 रुपए और 10,000 रुपए और 20,000 रुपए देने को तैयार हैं। बेलाखिर ये जायज ख्वाहिश जो लायलपुर के अवाम के दिलों में अरसा से मौजूद थी, वो पूरी हुई।
29 सितंबर 1933 में ये तार मौसूल हुआ। 2 अक्टूबर से कॉलेज को डिग्री दर्जा तक बढ़ा दिया गया है। 8 दिसंबर 1933 में इज्जतमाब गवर्नर पंजाब ने कॉलेज का मुआयना किया और कॉलेज में डिग्री क्लासेस के क्याम का रस्मी ऐलान फरमाया। गवर्नर पंजाब सर हर्बर्ट एमरसन ने 8 दिसंबर 1933 को गवर्नमेंट कॉलेज लायलपुर में डिग्री क्लासेस का इफ्तिताह किया। इस मौका पर कॉलेज के प्रिंसिपल मिस्टर चेतन आनंद ने सपासनामा मेहमान खुसूसी की खिदमत में पेश किया कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज लायलपुर के तलबा और साथिया की जानब से आप यानी गवर्नर पंजाब को नहायत खुलूस और एहतराम से खुश आमदीद कहता हूँ। हम आपके ममनून हैं कि आपने इस कॉलेज में डिग्री क्लासेस का इफ्तिताह के लिए हमारी दावत कबूल की। इस मौका पर हमारे कॉलेज में आपकी आमद एक तारीखी अमर है और इसे काफी अरसा तक लायलपुर के वासी याद रखेंगे, बल्कि दरियाए चिनाब की तमाम नौ आबादी भी इस तकरीब को हमेशा याद रखेगी। सामाईन, कॉलेज की साबका तारीख जो है वो इस तरह है कि इस कॉलेज के कतरे से गौहर होने तक की दास्तान बड़ी दिलचस्प है। 1897 में मलका विक्टोरिया की डायमंड जुबली के मौके पर इसका अजरा बतौर MB मिडिल स्कूल हुआ। इस शहर के रहने वाले लाला जवाला दास स्कूल के हेडमास्टर मुकर्रर हुए। 1905 में मिडिल स्कूल, जैसा कि मैंने बताया है कि मिडिल स्कूल को हाई स्कूल का दर्जा दिया गया। तो इस तरह इसकी जो इम्तियाजी खसूसियात हैं कि सड़क के उस पार मगरब की जानब मोहल्ला गुरु नानकपुरा के साथ एक किता जमीन के असूल के बाद इस कॉलेज का रकबा 22 एकड़ हो गया। कॉलेज के पास एक वसी एथलेटिक्स ट्रैक है। इसके अलावा इस कॉलेज के पास हॉकी के 3 मैदान, 6 टेनिस कोर्ट जो सब के सब सरसब्ज और हमवार हैं। इन वसी और अरीज खेल के मैदानों की बिना पर इस कॉलेज को सूबे के तमाम कॉलेज पर फौकियत हासिल है। हर साल किसी न किसी यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में यह कॉलेज इम्तियाज हासिल करता रहा है। 1929 में इस कॉलेज ने हॉकी में चैंपियनशिप हासिल की। 1930 में फुटबॉल में, 1931 में देहरादून में के मकाम पर होने वाली ऑल इंडिया टूर्नामेंट में इस कॉलेज के हॉकी टीम चैंपियन करार दी गई। 1932 में इस कॉलेज ने टेनिस सरोवाल में यूनिवर्सिटी टाइटल जीते। हॉकी और फुटबॉल में ये यूनिवर्सिटी के जनूब मगरबी ग्रुप के लीडर हैं। तो इस तरह गवर्नमेंट कॉलेज धोबीघाट फैसलाबाद के पहले प्रिंसिपल WHF आर्मस्ट्रांग, जो 15 सितंबर 1924 से 10 अप्रैल 1927 तक रहे। उनके बाद दूसरे नंबर पर लाला चेतन आनंद, ये 8 दिसंबर 1928 से 31 दिसंबर 1937। श्री किशन कपूर यकम जनवरी 1938 से लेकर 25 नवंबर 1942 तक। हशमत खान यकम सितंबर 1947 से 3 जनवरी 1949 तक। फिर दोबारा हशमत खान आए 23 जनवरी 1951 से 19 जुलाई 1951। इस तरह मैं बगैर सने तारीख के प्रिंसिपलों के चूंकि नाम ज्यादा हैं वो पढ़ूंगा। डॉक्टर अहमद मुख्तार, 6 नंबर पर सादत अली खान, 7वें नंबर पर ताज मोहम्मद ख्याल, 8वें नंबर पर मियां नामदार खान, 9वें नंबर पर डॉक्टर अता महिउद्दीन, 10वें नंबर सैयद करामत हुसैन जाफरी, 11वें नंबर पर मुख्तार महमूद कुरैशी, 12वें नंबर पर मुनीर अहमद चौधरी, 13वें नंबर पर शुएब बिन हसन, 14वें नंबर पर चौधरी न्याज अहमद, फिर चौधरी न्याज अहमद के बाद डॉक्टर बशीर अहमद राणा, इनके बाद प्रोफेसर अकबर अली, और इनके बाद डॉक्टर शब्बीर अहमद कुरैशी, और इनके बाद डॉक्टर रियाज मजीद, और इनके बाद प्रोफेसर असमतुल्ला खान, और उनके बाद डॉक्टर मोहम्मद अख्तर चीमा। इन लोगों ने बतौर प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज धोबीघाट में अपनी शानदार खिदमत बतौर प्रिंसिपल सर अंजाम दी। गवर्नमेंट कॉलेज धोबीघाट फैसलाबाद बिलाशुबा बर्र सगीर का एक कदीम तरीन और तारीख साज अदारा है जो अपने क्याम के सवा
جو اپنے قیام کی کوئی 1.5 صدی کے مکمل کرنے کے لگ بھگ ہے. قیام پاکستان کے بعد یہ ملک کا ایک معروف اور پنجاب کا دوسرا بڑا ادارہ شمار ہوتا تھا. اس ادارے کی روایات اور تعلیمی فتوحات کا بھی بڑا چرچا تھا. یہاں قیام پاکستان سے پہلے زیر تعلیم بے شمار ہندوؤں اور سکھوں کا بھی بہت ذکر ہوتا ہے، اور ان میں سے نامور ترین شخصیات کا تو خوب تذکرہ کیا جاتا ہے. یہاں کے پرنسپل صاحبان کی علمی وجاہت اور انتظامی مہارتوں کے قصے بھی بہت فخریہ انداز سے بیان کیے جاتے ہیں. پنجاب کا ہر تیسرا پڑھا لکھا اور اپنی اپنی فیلڈ میں مہارت رکھنے والا کھلاڑی، سیاستدان، حکمران، ڈاکٹر، انجینئر، بیوروکریٹ، پاک فوج کے افسر، بزنس مین، پروفیسر، ریسرچ اسکالر، ادیب، عالم، شاعر، دانشور، سب اسی ادارے کے فیض یافتہ اور یہیں کے مرغزاروں کے گیلے اور سوکھے گھاس اور قدیم طرز کے کلاس روموں میں بیٹھ کر جید اساتذہ کے سامنے زانوائے تلمس طے کرتے کرتے بلندیوں اور کامیابیوں کے زینے طے کرتا پایا جاتا، اور اس ادارے اور اساتذہ کے ساتھ تعلق و نسبت کے ایک عجیب سرور، نشے اور سحر میں مبتلا دکھائی دیتا. یہ ادارہ پاکستان کا قدیم، ممتاز اور مؤثر ترین ادارہ ہے جو نسل نو کی تعلیم و تربیت میں سرگرم عمل ہے. بلا شبہ ایسے قابل فخر ادارے قوم کا کلیدی سرمایہ اور اثاثہ ہیں جن پر فخر کرنا ہر پاکستانی محب وطن پر واجب ہے. گورنمنٹ کالج فیصل آباد پاک و ہند کا یقیناً ایک بہت اور معروف ادارہ تھا جس کی ہم 9 سرگرمیوں سے تاریخ کے اوراق بھرے ہوئے ہیں. گورنمنٹ کالج فیصل آباد میں 2 لائبریریاں تھیں، جن میں ایک قدیم لائبریری، دوسری قائد اعظم بلاک میں واقع لائبریری تھی. نام تو اس کا کوئی خاص نہیں تھا. ظاہر ہے کہ یہ لائبریری ایم اے کے شعبہ جات کے لیے بنائی گئی تھی. یونیورسٹی کے قیام 2002 تک کالج میں 6 مضامین 2002 تک کالج میں 6 مضامین اسلامیات، عربی، انگریزی، ریاضی، اکنامکس اور اردو میں ایم اے کی کلاسز تک پڑھائی ہوتی تھی. یہ لائبریریاں ایم اے کے طلباء کی مطالعہ گاہ کے علاوہ ان شعبہ جات کی مختلف تقریبات کے لیے بھی استعمال ہوتی تھیں، جن میں باقی شعبہ جات تو صرف طلباء کی الوداعی تقریبات ہی منعقد کرتے، مگر عربی اور اسلامیات کا تصرف معمول سے کہیں بڑھ کر تھا. 8 دسمبر کالج کے یوم تاسیس کے روایتی تقریبات میں بھی سب قصے اور یادیں، پرنسپل ہوں اور پروفیسروں کے تذکرے، شرارتیں اور چٹکلے ہی بیان ہوتے تھے. ساندل بار کی یہ دھرتی علم و ادب کے انمول خزانوں کی امین ہے. اس کالج میں اپنے وقت کے مایہ ناز استاد مختلف مضامین پڑھاتے رہے، جن کی حسین یادوں سے گورنمنٹ کالج فیصل آباد کے در و دیوار آج بھی مہک رہے ہیں. کیسے کیسے عظیم اساتذہ موجود تھے، اپنے اپنے مضمون کے ماہر اساتذہ، پرنسپل صاحبان بھی ایک سے بڑھ کر ایک، جنہیں پڑھاتے سن کر دل کرتا تھا سنتے چلے جائیں اور پیریڈ ختم نہ ہو. ان سے اراکم نے بالواسطہ اور بلا واسطہ علم سیکھا. ان سے راکم یعنی میں نے بالواسطہ اور بلا واسطہ علم سیکھا، اور ان کو دور سے قریب سے دیکھا، سنا، اور ان کی قربت میں بیٹھنے کے مواقع بھی میسر آئے. ضروری نہیں کہ ہر استاد سے بلا واسطہ ہی پڑھا جائے. انہی عظیم اساتذہ میں نامور مقرر اپنے شعبوں میں زیرک اور محنتی اساتذہ جن پر اظہار خیال کرتے ہوئے انسان فخر محسوس کرتا ہے. ان میں سے چند ایک اساتذہ ہی پی ایچ ڈی تھے، باقی سب ایم اے ایم ایس سی تھے اور اپنے شعبہ میں مکمل مہارت اور عبور رکھتے تھے.